അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചെന്നൈയിലെ ചിന്താതിരിപ്പേട്ട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. അതായത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ചെന്നൈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരമുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിറയെ തത്തനെ കാണാം കേട്ടോ. അതായത് പാരിസ് സുദർശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളോട് വൈകിട്ട് വരാനാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. എൻട്രി ഫീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടേ വരാവൂ. ബുക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ എത്ര പേരുണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയണം. അപ്പോൾ ഒരു ടൈം പറയും. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എത്തിയാൽ മതി. വരുമ്പോൾ അവർ പറയും ലൈറ്റ് കളർ ഡ്രസ്സ് ഇടണം. കാരണം നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തത്തയും കൂടി ഓടി പറന്ന് പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ലൈറ്റ് കളർ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ സാറും കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ്. ജസ്റ്റ് മാജിക്കൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന് എല്ലാവരും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് രസിപ്പിച്ചു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോയത് ടെറസയിലോട്ടാണ്. ടെറസയിലാണ് തത്ത വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്നോ രണ്ടോ തത്തല്ല കേട്ടോ, ആയിരക്കണക്കിന് 2000 തത്തയുടെ മുകളിലുണ്ടാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ഇതാണ് സാറിൻ്റെ വൈഫാണിത്. പിന്നെ ഈ സ്ഥലം ഏതെങ്കിലും മൂവിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഗസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അല്ല എന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ പറയാം കേട്ടോ. മെഗൻ മൂവിയില്ലേ, അപ്പോൾ അതിൽ അരവിന്ദ് സ്വാമിയുടെ ഒരു സീനില്ലേ, അത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് സാറിൻ്റെ വൈഫാണ്. പുള്ളിക്കാരി നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുവാണ്. തത്ത വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കരുത്, വലിയ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ പേടിച്ച് പോകും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർ മുന്നോട്ട് പോയി നിൽക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരണം. എല്ലാവരും സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പം തന്നെ ഫുഡൊക്കെ വെച്ചപ്പോഴേക്കും തത്ത അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആ മരം കാണുന്ന പച്ച ഇല കാണുന്ന അതുപോലെ ഇല നിൽക്കുന്ന അതേ ഇതിൽ തന്നെ തത്തയുണ്ട് കേട്ടോ. അത്രയും തത്തയുണ്ട്. 2000 എന്നല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു ഏകദേശം എനിക്കൊന്നും 2000 കൂടുതലുണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ എന്തായാലും ഈ മാസം ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് ജനുവരി ഫസ്റ്റിലോട്ടൊക്കെ വരാൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 6000-7000 തത്തകളോളം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇപ്പം തന്നെ മരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം മൊത്തം നിറഞ്ഞിട്ടോ.
சாம்பலை வித்தவுட் கெல் கோட்டிங் பர்சனல் பேசிக் இது நீங்க வந்துக்கிறது ஆப்ஷன். டிசம்பர் ஜனவரி 15,000 கிளிகள் வரும். இது ஒரு சின்ன பந்தி தான். அந்த நேரத்துக்கு வந்தீங்கன்னா 6 பந்தி ஆகும். இது மாதிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். இந்த ஹேர் போய் இந்த காத்து டச் பண்ணாது தோல். இது போய் தென்மேற்கு இது வடகிழக்கு வரும், நார்த் ஈஸ்ட். அது ரொம்ப தோல் டச் பண்ணும். கிளிகளும் நிறையா வரும். ஆமாம் பாருங்க, இதெல்லாம் ஒரு பேர்ட் தெராப்பி. இதெல்லாம் பேர்ட் தெராப்பி. இது அமைதியா பார்த்தா ரொம்ப அருமையா இருக்கும். இன்னும் டிசம்பர்ல வாங்க, 15,000 கிளிகள் வரும். ஏன் நான் அந்த நேரத்துக்கு வந்தேன்னா, நவம்பர்ல சைக்ளோன் வரும். இந்த சைக்ளோன் வரும்போது மரங்கள் ஆடி ஆடி பழங்கள் கீழே கொட்டிடும். அதன் காரணமா நம்ம முன்னோர்கள் அரிசி மாவெல்லாம் தூங்கி விட்டுருந்தாங்க. யாரும் எனக்கையாவது காப்பாத்துங்கடா, தர்மம் பண்ணுங்க, கர்மா போகும். கர்மானா குருமா இல்லை, சிக்கன் குருமா, கர்மா போகும் சொல்லியிருந்தாங்க. சமீப காலமா என்ன ஆகுதுன்னா, ஜோதிகர்லாம் இங்க போன கல்யாணம் நடக்குது, குழந்தை பொறுத்துன்னு சொல்லிடுறாங்க. அதனால இங்க பாத்தீங்கன்னா 500-600 லவருங்க இங்க வந்து கூடுறாங்க. லவர்ஸ் டேக்கு 600 பேர் கண்ணை வேற கட்டி வச்சுன்னு வராங்க. தட்டான்னு வச்சுன்னு வராங்க. நான் கன்னியாஸ்பத்திரிக்கு தான் வரேன்னு. இல்லைம்மா, இங்க வந்தா கல்யாணம் நடக்குது. இல்லை நடக்குது, நான் இல்லைன்னு சொல்லல. எனக்கு சிவில் பாக்ஸ் வந்து தராங்க. கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, குழந்தை போந்துச்சு தராங்க. நல்லதுதான். எங்க நித்யானந்தா மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க, பயமா இருக்குது. ஆசிரமெல்லாம் கட்டி எனக்கு கிளி சாமியார் கூட ஆரம்பிச்சுட்டாங்கண்ணா. நான் பணம் வாங்குறது இல்லை, நான் சேஃப்டியா தான் இருக்கிறேன். இவங்க எதனா பண்ணிக்கினேன். ஆமா, காதல் இருக்கலாம் சேர்ந்து எனக்கு கோயில் கட்டிடுவாங்க. இப்பவே நிறைய பேர் மாமா மாமான்னு கூப்பிடுறாங்க. எனக்கு ஒரு காதல் இது. இவங்க வரவங்க ஒரு ஆள் இட்டுன்னு வந்தா பரவாயில்ல, மாசம் 4 வேறு மாற்றி மாற்றி இட்டுன்னு வராங்க. நம்ம ஹியூமன் சைக்காலஜி சரியில்லை, இல்லை கிளைமேட் சரியில்லையோ, நான் பண்ண பாவம் பண்ணான்னு தெரியும். கிளிங்க நிறையா வரும். டிசம்பர்ல வாங்க, அருமையா இருக்கும். பாருங்க, ரசிங்க. அப்போ வாங்க. ஆனால் நம்ம ஆளுங்க வரமாட்டாங்க. பொங்கல், கார்மன் பாப்பையா, பட்டிமன்றம், ரேஷன் கடை ஒதுக்கிறது, அதெல்லாம் டைம் அதுலேயே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். சுவிட்சர்லாந்து, ஸ்வீடன், கனடாவிலாம் வருவாங்க. அவங்களாம் ஒரு வாரம் இங்கே லாட்ஜிங் எடுத்துட்டு பேர்ட் தெராப்பின்னு ஏதோ பண்ணுறாங்க. நம்ம ஆளுங்களை எதிர்பார்ப்பேன். நம்ம ஆளுங்க நம்மளுக்கு ரிவ்யூவே போடுறது இல்லையே. ஆனந்த பவன், சங்கீதா ஹோட்டல், எஸ்எஸ் பிரியாணி, அதுக்கு தான் ரிவ்யூ போடுறாங்க. நல்ல இடத்துக்கு எங்கே கூகுளில் ரிவ்யூ போடுறாங்க. சாப்பாட்டு தாமனா ஆயிட்டு இருக்காங்க. இந்த கிளிகள்லாம் இயற்கையோட வாழ்றதுனால இவங்களுக்கு 5G 4G அதால பாதிப்பு இல்லை. 5G 4Gயால பாதிப்பு சேட்டாக்கு தான். நம்ம பாருங்க, எங்கே வச்சிருக்கிறாரு போன் பல்பு கிட்ட. அதனால பல்பெல்லாம் பீஸ் போயிடுது. நம்மளுக்கு தான் ஃபெசிலிட்டி சென்டர். அதனால இந்த தீபாவளிக்கு இப்போ ஃபெசிலிட்டி சென்டர்லாம் ஃப்ரீ 50,000 ரூபா கொடுத்தா எவ்வளோ குழந்தை போகிறாங்க. ஆஃபர் எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் ஃபெசிலிட்டி சென்டரில் டிஸ்கவுண்ட் கேள்விப்பட்டீங்கன்னா தீபாவளி ஆஃபர். எங்களுக்கு ஆவாது தீபாவளி ரெடி. மற்றபடி 4G 5Gலாம் நம்மளுக்கு தான். நம்மளுக்கு நாமளே ஆப்பு. அதனால 4G இவங்களுக்கு தீபாவளியில தீபத்தை வழிபடணும். அதுலயே அர்த்தம் இருக்கு இல்லையா? நீங்க ஊரை எரிக்கிறீங்க, பக்கத்து வீட்டை எரிக்கிறீங்க, எந்த வீட்டை எரிக்கிறீங்க. அந்த வீடு ஆளுங்கன்னா இந்த வீட்டுல தான் போடுறாங்க. தப்பாசி வச்சு லட்சுமி தேவியா வந்து பாலிகார்பனேட் சீட்டு உருவி வந்து 30,000 ரூபாய் சீட்டு போயிடுச்சு. அவர் நான் அடிச்சா தாங்க மாட்டேன். அவர் வீட்டில் போடலாம்ல. நல்ல நேரம் அங்கே போட்டுனா பெட்ரோல் டேங்க்ல இருந்தது. அங்கே ஊந்துதுன்னா நாங்களாம் ஜாலி. இது உங்ககிட்ட பேசணும்னு இருக்குது. அதனால நீ தீபாவளியே கொஞ்சம் சைலண்டாக கொண்டாடுங்க. ஒரு நாள் கொண்டாடுங்க, ஒரு மாதம் தான் கொண்டாடாதுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச். டிசம்பரில் வாங்க, அருமையாக இருக்கும். டிசம்பரில்
பேங்க் பேலன்ஸ் காலி ஆகிடும். மரங்களை நடுங்க. மரங்கள் நட்டால் இனங்கள் வாழும். மரம் வளரும். நான் 14 வருஷமா இங்க உணவளிக்கிறேன். நான் ஒரு சன்னியாசி, எங்கேயும் போறதில்லை. நீங்க போய் வீட்டு எல்லாம் பண்ணாதீங்க, எங்கேயும் போக முடியாது. அதுக்கப்புறம் இங்கதான் வாழ